వెల్కమ్ బ్యాక్. నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అనేక విభాగాలు నిరంతరం పరిశోధనల్లో నిమగ్నమై ఉంటాయి. గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్, సెల్మాలజీ, జియోకెమిస్ట్రీ, గ్యాస్ హైడ్రేట్స్ తదితర డివిజన్స్ అనేక పరిశోధనలు చేసి మంచి ఫలితాలను సాధిస్తున్నాయి. స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ల్యాబ్గా పిలువబడే సెమ్ ల్యాబ్ జియోకెమిస్ట్రీ విభాగపు పరిశోధనల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ల్యాబ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఎన్నో పరిశోధనలకు ఆధారంగా నిలిచింది. సాధారణ మైక్రోస్కోప్లు 20 రెట్ల కెపాసిటీ కలిగి ఉంటే ఈ మైక్రోస్కోప్ 20,000 రెట్ల కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది. రాక్స్లో ఉండే వివిధ మినరల్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఈ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ల్యాబ్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. This equipment is called scanning electron microscope. The general microscopes are only can magnify things at 20 times, 30 times like that. But this electron microscope actually magnifies things to 20,000 times, 30,000 times like that. This equipment here we use it for geological purposes because we work on rocks, and rocks are generally composed of minerals, and minerals are generally small, and those small minerals can be identified by using this particular equipment. And also we can also understand the interrelationships of different minerals in the rock. This is the main equipment which is here is the source of the electron gun, and from here the electrons are passed to the main chamber where there are different types of detectors, secondary electron detector and backscatter detectors, and the samples are here. We actually work on the rock thin sections, and the rock thin sections will be like this. This is the rock thin section. We cut a slice of rock and stick it onto a glass slide, and they polished on the surface, though to make it even to understand better in the electron microscope. So we can understand the mineral composition and also mineral phases. Different minerals can be understood here. We also can get the chemical composition of different minerals and their characteristic mineral peaks, elemental peaks. దేశవ్యాప్తంగా గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని, అది ఎన్నో అనర్థాలకు దారితీస్తుందని గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ సైంటిస్టుల్లో ఒకరైన గోపీనాథ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్జీఆర్ఏలో ఉన్న గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేస్తున్న పరిశోధనల్లో ఇటువంటి సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొనే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. In these days, because of over exploitation of groundwater, the water scarcity problems are occurring in our country. So we are doing mostly artificial recharge studies, and for that purpose what we do is we carry out some surface satellite imagery studies, first to shortlist some areas where the artificial recharge has to be carried out, and in those shortlisted areas we go and carry out some geophysical work and hydrogeological work. From hydrogeological work we will come to know how the underground hydrogeology is behaving, whether there is capacity for the area to take and store the water. When we ascertain that the hydrogeological conditions are good, we again carry out geophysical survey on that, and we superimpose the geophysical data interpretation over the hydrogeological data interpretation and try to match both of them. Whenever we come to know that the area is very much suitable for carrying out artificial recharge studies, we will select a site and we construct some surface water bodies on that. They are called as percolation tanks. So the surface water, when the rain will fall through drainage, it will come and get stocked in those percolation tanks, and from the percolation tank the water will percolate and go into the downstream direction and energize those villages where the scarcity is there. This is how by carrying out artificial recharge we raise the water table in those areas where the water table is declining. And in these days almost everywhere in the country the water tables are declining, and more of artificial recharge and groundwater management studies are essential in our country. Conservation and consumptive use of groundwater only is the solution, not exploitation of groundwater. We have already over exploited our aquifers, and for carrying out artificial recharge studies we have to do surface studies like infiltration studies, soil test analysis, porosity permeability tests, and geophysical work to understand the characters of the underground rock formations, whether they favor the storage and transmission of water or not. To study these things, we do hydrogeological and geophysical studies and compare them and ascertain areas where favorable sites can be located for constructing percolation tanks. ఎన్జీఆర్ఏలో ఉన్న కీలక విభాగాల్లో సెస్మాలజీ డివిజన్ ఒకటి. 1967లో ఏర్పాటైన సైస్మిక్ అబ్జర్వేటరీ ద్వారా
భారతదేశంలో సంభవించే భూకంపాలను అధ్యయనం చేస్తున్నట్లు హెచ్వి సత్యనారాయణ తెలిపారు. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సెస్మిక్ అబ్జర్వేటరీల్లో ఎన్జీఆర్ఐలో ఉన్న అబ్జర్వేటరీకి మంచి గుర్తింపు ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఎన్జీఆర్ఐ అనేది నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, జాతీయ భూభౌతిక పరిశోధన సంస్థ. ఇక్కడ ఇది సిఎస్ఐఆర్ న్యూఢిల్లీ వారిలో ఉన్న 42 ల్యాబొరేటరీస్లో ఇది ఒక ల్యాబొరేటరీ. ఇక్కడ భూమికి సంబంధించిన వివిధ ఖనిజాల గురించి, అలాగే ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి, అలాగే జాతీయ విపత్తులు, భూకంపాలు ఇలాంటి వాటి గురించి ఇక్కడ పరిశోధనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ సైస్మిక్ అబ్జర్వేటరీలో ఇక్కడ దేశంలో అలాగే విదేశాల్లో వచ్చే భూకంపాల గురించి ఇక్కడ పరిశోధన జరుగుతూ ఉంటుంది. 1967లో ఇక్కడ సైస్మిక్ అబ్జర్వేటరీ స్థాపన జరిగింది. సైస్మిక్ అబ్జర్వేటరీ స్థాపన జరిగిన ఇమీడియట్గా మనకి ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో ఉన్న కోయినా డ్యామ్ దగ్గర జరిగిన భూకంపం 1967లో వచ్చిన భూకంపం ఇక్కడ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతున్నది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూస్గా 24/7 బేసిస్లో ఇక్కడ ఈ అబ్జర్వేటరీ అనేది ఫంక్షన్ అవుతూ ఉన్నది. అప్పటి నుంచి వస్తున్న ఈ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్లో ఈ మన అబ్జర్వేటరీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తూ మనం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే ఇది అత్యుత్తమ అబ్జర్వేటరీగా ఇది ఎన్నుకోబడింది. మొత్తం ఉన్న అబ్జర్వేటరీస్లో వాళ్ళు ఈ నాయిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అది కనుక దీన్ని స్టడీ చేసినప్పుడు ఎన్జీఆర్ఐ ఇది మంచి ముందు స్థానాల్లో ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్న మన దేశంలో కానీ విదేశాల్లో ఉన్న దాంట్లో. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే దేశంలో ఉన్న వివిధ ప్రాంతాల్లో సైస్మిక్ జోనింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడ వచ్చిన వాటి యొక్క ఉన్న విపత్తును బట్టి ఆ ప్రదేశాల్లో మనం రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి మా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. వీటిని ఏమంటాం అంటే సీస్మోగ్రాఫ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. సీస్మోగ్రాఫ్ సిస్టమ్ అనేది భూకంపాన్ని పసిగట్టే యంత్రం అన్నమాట. దీని నుంచి భూకంపం అనేది ఎక్కడ వచ్చింది, ఎంత దూరంలో వచ్చింది, భూమి లోపల ఎంత లోతులో వచ్చింది, అలాగే ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్, దాన్ని రిక్టర్ స్కేల్గా పరిగణిస్తూ ఉంటాం. ఎంత రిక్టర్ స్కేల్లో వచ్చింది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ సహకారంతో స్కూల్ పిల్లలకు భూకంపాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు స్కూల్ ల్యాబ్ అనే ప్రోగ్రాం రూపొందించినట్లు హెచ్వి సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా భూకంపాలకు అనువైన ప్రాంతాలైన మహారాష్ట్ర, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోనూ కొన్ని స్కూళ్లను గుర్తించి అక్కడి సైన్స్ టీచర్లకు హైదరాబాద్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ స్కూల్ పిల్లలకి అలాగే పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ కల్పించడం కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ వారి సహకారంతో స్కూల్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి ఒకటి మేము స్టార్ట్ చేసాం కొత్తగా. ఈ ప్రోగ్రాంలో మహారాష్ట్రలోను అలాగే ఈశాన్య ప్రాంతాల్లోనూ ఎక్కడైతే భూకంపాలు వస్తాయో అక్కడ కొన్ని స్కూల్స్ని మేము ఐడెంటిఫై చేసి వాటి యొక్క అక్కడ ఉన్న స్కూల్ టీచర్స్ని, సైన్స్ టీచర్స్ని ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈ ఎర్త్క్వేక్ సిస్టమ్స్ అంటే సైస్మోగ్రాఫ్ సిస్టమ్స్ని అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసి అక్కడ రికార్డ్ చేస్తూ ఆ వచ్చిన ఎర్త్క్వేక్స్ గురించి అలా వాటి యొక్క అనాలిసిస్ గురించి స్కూల్ పిల్లలకు అవగాహన కలిగిస్తూ అవేర్నెస్ అనేది మేము కలిగిస్తూ ఉన్నాం. విజ్ఞాన సౌధంలో స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత ఎన్జీఆర్ఐలో ఉన్న రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.